श्रोता बंधु नमस्कार। शुभेच्छा सह आरंभ करुछु आजिर पल्ली मंच। आज एथिरे विषय अछि स्वास्थ्य रक्षा और अपपुष्टि दूरीकरण रे सजना साग और सजना छुईर भूमिका। आम स्वास्थ्य सह जड़ित गोटे महत्वपूर्ण विषय। तेबे आलोचना को जिबा आगरु आमे आज दिनर गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग विषय रे भाबिबा। आज अक्टोबर 31 तारिख पालन करुछे लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। एही दिन को आमे नेशनल यूनिटी डे बा राष्ट्रीय एकता दिवस भाव में पालन करुछे। एही उपलक्षे सरकारी और बेसरकारी स्तर रे अनेक कार्यक्रम करा जाइछि, जार उद्देश्य हेउछि आम भितर एकता और भातृत्व भाव जागृत करिबा। एकतार बल आमे समस्ते जानिछे, अनुभव करिछे। यह परिवार, समाज और राष्ट्र पई अत्यंत जरूरी। आमे 2047 मसीहा सुधा भारत को गोटे डेवलप्ड कंट्री बा विकसित देश भाव में गढ़ी पारिबा जदि आमे सबु क्षेत्र रे एकता रक्षा करी आगे पारिबा। ए क्षेत्र रे आमर भाषा, धर्म, लिंग कि सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा प्रतिबंधक भाव में उभा हेबा उचित नुहे। आम भितर सहयोग और देश प्रेम बढ़िले एक भारत आत्मनिर्भर भारत आह्वान को आमे सफल करि पारिबा। नूतन भारत गढ़िबा पाइकी खोलिछि आजि पथ। नूतन भारत गढ़िबा पाइकी खोलिछि आजि पथ। आबाल वृद्ध वनिता जीरे नेइछि अग्नि शपथ। आबाल वृद्ध वनिता जीरे नेइछि अग्नि शपथ। अज्ञान शिक्षा दारिद्र्य ये देश आउ त रहिब नाही, आउ त रहिब नाही। देशभक्ति गंगा बही जाए रे, देशभक्ति गंगा बही जाए रे, देशभक्ति गंगा बही जाए रे, देशभक्ति गंगा बही जाए रे। जागिछि आजिरे निद्रित सिंह सत पराक्रम नेई, जागिछि आजिरे निद्रित सिंह सत पराक्रम नेई, जागिछि आजिरे निद्रित सिंह सत पराक्रम नेई, जागिछि आजिरे निद्रित सिंह सत पराक्रम नेई। देशभक्ति गंगा बही जाए रे, देशभक्ति गंगा बही जाए रे, देशभक्ति गंगा बही जाए रे, देशभक्ति गंगा बही जाए रे। श्रोता बंधु किछि कथा हेले एबे आजिर आलोचना को जिबा सुनिबा स्वास्थ्य रक्षा और अपपुष्टि दूरीकरण रे सजना साग और सजना छुईर भूमिका विषय रे। विशेषज्ञ अछंती डॉक्टर गीतांजलि सुबुद्धि जे कि नयागढ़ कृषि विज्ञान केन्द्र रे कृषिजीवी महिलांक पई वैज्ञानिक भाव में कार्य करुछंती। तांका सह कथा हेउचंती सुभाष चंद्र नायक। नमस्कार मैडम, स्वागत करुछु आजिर कार्यक्रम को। नमस्कार श्रोता बंधु मान को मोर मध्य नमस्कार। मैडम आज जो विषय में रखीचे आलोचना पई गुरुत्वपूर्ण कथा हेले भी आमको गोटे नुआ लगुछि। आशा करिबा आजिर आलोचना आपण जा वार्ता देबे हमर श्रोता बंधु माने ताकू ग्रहण करिवे आउ सेमानक कार्य रे लगेबे। आमे जो अपपुष्टि दूरीकरण रे सजना साग और छुई रे भूमिका रखीचे एही जिनिस गाँ गली रे आउ शहर बाजार रे भी अति सहज रे मिले, किंतु तार खाद्य प्रणाली तार उपकारिता विषय रे सचेतनता सृष्टि करिबा हमर मुख्य उद्देश्य। तेबे प्रथमे ये अपपुष्टि कौन ताकू आमको जानिया पड़िबो। ये अपपुष्टि विषय रे प्रथमे आपण टिके हमर श्रोता बंधु मानकु कहंतु। अपपुष्टि प्रथमे आमे बुझिले तापरे जाई आमे जीवा एथिपाई केमिति दूरीकरण करिवा से विषय रे जानिबा। तेणु प्रथमे आमे बुझिया पड़िबो जे अपपुष्टि कौन। अपपुष्टि बा कुपोषण बा दुर्बल पोषण ये सब गोटे जिनिस। एटा होची गोटे स्वास्थ्यगत परिस्थिति जेउथिरे आमे कम खाद्य उत्पादन खाउचे किंबा अधिक खाद्य उत्पादन पाउचे किंबा असंतुलित
ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏଇଟା ତିନିଟା ଯାକକୁ ବୁଝାଏ। ଜଣେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଥିରେ କମ୍ ଖାଇଲା ସେଇଟା ତାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କମ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଅପପୁଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ମୋଟାପା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେକର କାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ କିଛି ଜୀବସାର କି ଧାତୁ ସାର କମ୍ ରହିଗଲା ବା କାହାର ଅଧିକା ହେଲା, ଶରୀର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ବିଚାରକୁ ନେଉଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଅପପୁଷ୍ଟି କ'ଣ ତାକୁ କହିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବି ଖାଉଛୁ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସଜନା ଶାଗ ବା ଛୁଇଁକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, ତାର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଏଥିରେ ଆମର ନିହାତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କେତେକ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ଯଥା ଏଥିରେ ଆମର ରହୁଛି ଭିଟାମିନ୍ A, B, C, ଆମର ମିନେରାଲ୍ସ ରହୁଛି ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଇସବୁ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଉପକାର ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ଭାରତରେ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଦେଶ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅତି ସହଜରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଘରେ ଘରେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଏହା ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ ଆମର ଅତି ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆର ୟାର ଗୁଣ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ଅଧିକା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ତେବେ ଏଇ ସଜନା ଛୁଇଁରେ କି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ? ସଜନା ଛୁଇଁରେ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଥମତଃ ଭିଟାମିନ୍ A ରହିଛି, B ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପର ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭିଟାମିନ୍ C ରହିଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତାର ଯେଉଁ 9ଟି ଯାକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାହାରୁ ଆମର ଶରୀର ପାଇପାରିବ, ଭିତରେ ସେଇ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ 9ଟି ଯାକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁରେ ଅଛି, ସଜନା ଶାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ସଜନା ଛୁଇଁ ଏଇଟା ଆମର ତୈଳ ଅଂଶ ୟା ଦେହରେ କମ୍ ରହିଛି ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ଏଥିରେ କମ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ବା ଆମକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରହିତ କରିବ, କିଛି ରୋଗ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦେବନି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ତନ୍ତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଅଧିକା ଆମେ ମଇଦା ଜାତୀୟ କି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ସହଜରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୁଏ, ସହଜରେ ତାହା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଖୋଲା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ଦିଏ। ତେବେ ଏଇ ସଜନା ଶାଗର ବି ସେଇଭଳିଆ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସଜନା ଛୁଇଁରେ ଯେମିତି ରହିଛି ସଜନା ଶାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତିକି ସଜନା ଶାଗରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ A ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ A ର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିର ନାଁ ହେଉଛି ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍। ସେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ରୁ ହିଁ ଭିଟାମିନ୍ A ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆଉ ସଜନା ଶାଗରେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 100 ଗ୍ରାମ ସଜନା ଶାଗରେ 6780 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଚକ୍ଷୁଜନିତ ରୋଗ, ଅନ୍ଧାର କଣା ଏସବୁ ହେବାକୁ ଦେବନି, ଆଖିକୁ ଖରାପ କରିବନି, ସେଇଟା ରହିଛି ପ୍ରଥମତଃ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ B ଗ୍ରୁପର ଭିଟାମିନ୍ B1 ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଥାୟାମିନ୍, ସେଇଟା ରହିଛି ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ଆମର ବେରି ବେରି ରୋଗ ଏଥିରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଅନ୍ଧାର କଣା ତ ହେବନି, ବେରି ବେରି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତୃତୀୟରେ ଭିଟାମିନ୍ B2 ଅଛି ବା ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ଧରା ହେଉଥିବ, ପାଟିରେ ଘା ହେଉଥିବ, ପାଟି ଧରୁଛି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍ ବଟିକା ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ହେବନି ସେ ରୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ ନିଆସିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ B3 ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସେଇଟା ଆମର
पेलेग्रा नामक रोग को भी दूर करके रखिबो ताठारो से रोग हबाकू हमको दबा नाही। तापरे हमर विटामिन सी रहिछि जोटा हम आस्कर्बिक एसिड कहूचे लेंबू जातीय खाद्य रे रहुछि। एथिरे एटा विटामिन सी थिबारु हमर स्कर्भी बा दांत जातीय रोग से सब भी हबनी। स्कर्भी रोग जोटा सेटा भी हबनी। एथिरे एते परिमाणर विटामिन सी अछि जे लेंबू जातीय खाद्य आपण जहा खाउछंती ताठारो आहुरी 7 गुण अधिक विटामिन सी एथिरे अछि। आपनको जଣା पड़ुनी किंतु सजना सागर कमला लेंबूर 7 गुण अधिक विटामिन सी रही। आउे आम देखा जे एथिरे लौह भी रही। लौह बा आमर आम जो धातु सार जो कहे जो से रही केते ना पालंग सागर बहुत लौह रही। पालंग सागर 25 गुण अधिक लौह रही आमर यही सजना सागर। पालंग साग सब मिलूनी कि बाड़ी रे आमर सजना साग सब रही। एते अधिक 25 गुण पर्यंत रही आयरन बा लौह रही। तेणु सेटा उपकारी। तापर आम नवा आउ गोटे धातु सार जोटा हूँ क्याल्सियम। आपण समस्ते जानी बयस बढ़िया संगे संगे समस्त हाड़ गोड़ दुर्बल हुए तेणु तापाई आमर क्याल्सियम दरकार। एथिरे जेतिकी क्याल्सियम आमर सजना सागर रही क्षीर 4 गुण क्षीर नेले जेतिकी हबो एथिरे 1 गुण सजना साग खाइले सेतिकी आपण क्याल्सियम मिल जिवो। क्षीर 4 गुण अधिक क्याल्सियम आमर सजना सागर रही। तापर आमर कहबा जे पोटासियम। ए पोटासियमटा आमर कदली अपेक्षा 15 गुण अधिक पोटासियम आमर सजना सागर रोची सजना छुईरे रोची। जोटार काम होची कोन आम शरीर रे जेते तरल जिंस रही जलीय अंश जिंस रही ताकू ए बैलेंस करे रेगुलेट करे नियंत्रण करके रखे। आउ गोटे कौन करे ना स्नायु और मांसपेशी संकोचन और प्रसारण रे साहाय्य करे कोटा पोटासियमटा। एवं पोटासियम आउ गोटे कौन करे ना आमर हृदस्पंदन को मध्य एटा भी नियंत्रण करे। खाद्य पोषक कणिका गुड़िक मध्य विभिन्न जगह को पठाए माने आमर जो न्यूट्रिशन में हजम हो गला पर खाद्यटा से खाद्य कणिका गुड़ी को शरीर विभिन्न जगह को पठाए एवं शरीर से अनावश्यक पदार्थ गुड़ी को सेठरू निष्कासन करिवार सहायता करे किए ना पोटासियम। जो जिनसटा कि आपणकर कदली ठारू 15 गुण अधिक आमर सजना सागरे रही। मैग्नेशियम धातु रही जहाँकि आमर हृदस्पंदन बा हार्टबीट को नियंत्रण करे रोग प्रतिशोधक शक्ति बढ़ाए हाड़ को मजबूत करे भल निद कराए आमको चिंता मुक्त कराए मांसपेशी को मध्य आमर सुस्थ रखे। एमती अनेक गुणिया गुण रही। बहुत सुंदर कथा आपण सजना साग आ सजना छुई रु मिलुथिबा हमको एते उपकार विषय कहले। आपण जानिथिबे हमर रक्त कणिका रे हिमोग्लोबिन रहुची समस्त कहंती जे हिमोग्लोबिन कमी गला जोथि पय कि हमको धइसई लागुची अणनिश्वासी लागुची कारण हमर अम्लजानटा हम शरीर रे जो जगह दरकार ठीक सेठू परिवहन हेकी जाई पारु नाही। तेणु से अम्लजान परिवहन पाई हमको हिमोग्लोबिन दरकार आ हिमोग्लोबिन रो तैयारी पाई हमर सजना सागर दरकार कैल्शियम। तेणु सजना साग खाइले हमर रक्त हबो हमको अणनिश्वासी भी लागिवो नाही आमर ये अम्लजान परिवहनटा ठीक रूप से हो पार। आमर जो मांसपेशी आम गोटे जिनस को धरुचे कि गोटे काम करुचे आमर मांसपेशी गुड़िक संकोचन और प्रसारण प्रति मुहूर्त होची सेथिपई मध्य आमर ए लौह बा आयरन सहयोग करुची आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाऊची आमर शक्ति भी माने तैयारी करिवार सहयोग करुची आमर मस्तिष्क स्वास्थ्य बा आमर ब्रेन हेल्थ जोटा आम कहूचे आमर जानिमा न जानिया भूली जाउचे कि आमर ज्ञान कम बेसी होची सेथिपई मध्य सेटा वृद्धि करिवारे आमर ए आयरन बा लौह सहयोग करुची जहा कि आमर सजना सागरे अछि एवं पालंग साग ठारू 25 गुण अधिक परिमाण अच्छी। सजना साग आ सजना छुई रु जा उपकार हमको मिलुची आ जो रोग रु आमे मुक्ति पाइबा पई आपण आलोचना कले ए रोग हुए तो अति गुरुत्वपूर्ण रोग। तेबे सजना साग आ छुई रो आउ कोन उपकारिता अछि जोटा कि हमर आज सुनिथिबा श्रोता बंधु माने सुनिबे आ सेते से माने उपकृत हेबे से विषय टिके कहबे। ए सजना सागर आहुर बहुत गुडा गुण अछि। गोटे है यार पत्र फल कांड कौन ना कौन रोग को भल कर साहय व्यवहार होची। आयुर्वेद सजना पत्र को औषध रूप व्यवहार करा जाए तार फल को
ତାର କାଣ୍ଡକୁ, ତାର ଫୁଲକୁ, ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆମେ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ 46 ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ସଜନା ଶାଗଟା ହେଉଛି ତାର ଆଲକାଲାଇନ୍ ନେଚର ଅଛି ବା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏହା ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଆମକୁ ସଫା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭିତରୁ ସଫା କରେ କ'ଣ, ଯେ ଆମ ଦେହରେ ଯାହା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ସେଇଟା ସିଏ ଲିଭରକୁ ପଠେଇ ଲିଭରରୁ ସେଟା ବାହାର କରିଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରେ। ତାପରେ ଏହା କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦୂର କରିବାରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ଆଇରନ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ରକ୍ତ କରଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଯୁବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେଣି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଅହରହ ବଢ଼ିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବକୋଷ ଗଠନ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନ ସେସବୁରେ ଆମର ସଜନା ଶାଗ ଏବଂ ଛୁଇଁର ନିହାତି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସଜନା ଶାଗ କ'ଣ କରିବ ନା ସଂକ୍ରମଣ ସବୁ କମ୍ କରିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବ। ସଜନା ଶାଗ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜନା ଶାଗ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଶରୀରରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଆମର ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଯେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବ। ଯେମିତିକି ଆମର କୌଣସି ରୋଗ ହେବାକୁ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଯେ କୌଣସି ରୋଗ ଆମକୁ ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମର ଚର୍ମର ଉନ୍ନତି କରେ ବା ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବେ ସେମାନେ ଯତ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଜନା ଶାଗ ସେବନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚା ବା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆଜିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋଟାପା। ସମସ୍ତେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଜନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସଜନା ଶାଗ ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏମିତି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ସେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ବା ସଂକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦେବନି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବା ଲିଭରରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେଇକି ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏହା ଆମରଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଯେତେ ଯଥା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହେବ। ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁର ଏତେ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଏତେ ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ବି କହିଲେ। ତେବେ ଏଇ ସଜନା ଶାଗ କିମ୍ବା ସଜନା ଛୁଇଁକି ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସଜନା ଶାଗକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ତାର ପତ୍ରକୁ ନେଇ ତା ରସ ବାହାର କରି ତାର ଜୁସ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ମହୁ ଦେଇକି ଖାଇପାରିବା, ବା ପତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ପତ୍ର 10-15ଟା ପତ୍ର ସେମିତି ପାଟିରେ ଚୋବେଇକି ବି ଖାଇପାରିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଶାଗ କରିକି ଖାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଶାଗ ଭାଜୁଛେ କି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଦେଇକି ଡାଲି ଦେଇକି ବା ପରିବା ଦେଇକି ତାକୁ ଖରଡ଼ୁଛେ ବା ତରକାରୀ କରିକି ଖାଉଛେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଚଟଣି କରିକି ବି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାକୁ
ପିଆଜ ରସୁଣ ତା ଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ କି ଆଉ ଟିକେ କଇଁଆ ଏସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଚଟଣି କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟାରେ ମିଶେଇକି ଚକଟିକି ସଜନା ପତ୍ରକୁ ରୁଟି କରିକି ବି ଖାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ନ ପାଉଛେ, କରିପାରୁନାହେଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଜନା ପତ୍ର ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆଣି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ରଖିକି ପାଉଡ଼ର କରିକି ଖାଇପାରିବା। ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୋକାନରେ ସଜନା ଶାଗର ଗୁଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟାରେ ମିଶେଇକି ରୁଟିରେ ପକେଇ ରୁଟି କରିକି ଖାଇପାରିବା। ତାକୁ ସେମିତି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଖାଇପାରିବା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଲେ ହୁଏତ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ନ ଲାଗିପାରେ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ବା ପରିବା ହଉ, ତା ସହିତ ମିଶେଇକି ଖାଇବା। ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସଜନା ଶାଗଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସିଝେଇକି ଅଳ୍ପ ରାନ୍ଧିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସକାଳେ ଆମ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ମିଶେଇକି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଇପାରିବା ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ କରିକି ଖାଇପାରିବା ବା ରାତିରେ ବି ଖାଇପାରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୋଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦୋଷ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଚା କଲାବେଳେ କରି ତା ଦେହରେ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଦ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗି ନପାରେ ପ୍ରଥମତଃ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ସଜନା ଶାଗର କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ପେଟରେ ଠିକ୍ରେ ହଜମ ହେଇନଥାଏ ହଠାତ୍ କରି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ପେଟରେ ଭଲ ଚାଲି ନଥାଏ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ବେଶୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇ ବିପି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ଏଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି କାରଣରୁ ରେଗୁଲାରଲି ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ଏଇଟା ସେବନ ନ କରିବା ଭଲ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ କମ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ସଜନା ଶାଗ ନ ନେବାଟା ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗ୍ୟ, ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା। ସଜନା ଗଛ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସହଜରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସଜନା ଗଛକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଗୁଣ ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭରି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି କମ୍ ରହୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେ ସଜନା ଗଛର ଗୁଣର କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଉପକାର ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ବା ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ପାଣି ବି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗୁଣ ବି ରହିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ମିଳୁଛି, ଅତି ସହଜରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଅତି ଶସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟଟି ମିଳୁଛି। ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ ରହିଛି। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଇଏ କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ କମ୍ ନାହିଁ। ଅନେକ ରୋଗ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସଜନା ଗଛ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି କି ଆର ଡାଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦଉଛେ ସିଏ ବି ଗଛ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ଆଜି ଆମକୁ ଶୁଣୁଥିବା ବିଶେଷ କରି କୃଷି ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଛୁଇଁକି ନେଇକି? ସଜନା ଶାଗ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶାଗଟେ, ଯେ କହିବ ସଜନା ଶାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପକାର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ରକ୍ତହୀନତା ପାଇଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ହଉ ବା ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ସମୟରେ ହଉ ସେମାନେ ରକ୍ତହୀନତା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସଜନା ଶାଗ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆମର ଗୃହଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା କିଶୋରୀ ଝିଅମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବା ବୟସ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଗଠନ ସହିତ ରକ୍ତହୀନତାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ହାଡ଼ ଅସ୍ଥି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ, କିଶୋରୀ, ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ଉପକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣ ଦୟାକରି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସଜନା ଶାଗ ହଉ ବା ଛୁଇଁ ହଉ ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ତରକାରୀ, ଛୁଇଁ ଭଜା, ବହୁତ ରାଇତା ଏବଂ ତାକୁ ଚଟଣି ଆଉ ରୁଟିରେ ଏମିତି ବି ମିଶେଇକି ଯଦି ଆମେ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାରର ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକୁ ଆଦର କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇକି ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ ଦୂର ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସଜନା ଶାଗ ଆମେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂରୀକରଣରେ ସଜନା ଶାଗ ଓ ସଜନା ଛୁଇଁର ଭୂମିକା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ କେତେ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ସଜନା ଶାଗ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆକୁ ଅତି ସୁଲଭ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ କଲେ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ଶୁଣିଲା ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂରୀକରଣରେ ସଜନା ଶାଗ ଓ ସଜନା ଛୁଇଁର ଭୂମିକା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମତାମତ ଲେଖି ଚିଠି ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।